말씀으로 예배 시작하겠습니다. 여호와께서 시온의 포로를 돌리실 때에 우리가 꿈꾸는 것 같았도다. 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찼었도다. 열방 중에서 말하기를 여호와께서 저희를 위하여 대사를 행하셨다 하였도다. 존귀하신 아버지 하나님, 예수 그리스도 안에서 우리를 택하시고 부르시며 의롭게 하시고 영화롭게 하실 뿐 아니라 이 땅에 사는 날 동안 동행하시며 선한 길로 길 인도하시는 아버지 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 바랍니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그의 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아를 하시고 본디오 빌라에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 4만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공의와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사해 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 당신의 삶에 가득하니
심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 공용으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이며 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 저희가 공의의 영광을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼 것이며 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 이름을 받을 것이며 의를 위하여 핍박을 받은 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이니라. 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워라. 하늘에서 너희 상이 크니라. 아멘. Our Father God in heaven, we praise. We yield ourselves and our hearts for who you are, your power, holiness, righteousness, justice, perfectness, and love, merciful and full of grace. Jesus, you came down to us. You've shown us who you are, the light that shines on the world in this dark. And in our hearts, you are pure love and hope in our lives. Lord Jesus, you are the light of this world, which give us a spirit to abide in you. Let your light shine in our dark heart and wisdom to follow, so that we may be the light of this world. Forgive us as we forgive others. Let us be filled with the light, so you can work in us and act and work to fulfill your good purposes that you have set for us. You are our reliance, radiant lights, light to rely and follow. Lord, we thank you for our daily bread, and more for your words that are light onto our path. In our relationship with one another, give us the same mindset as Jesus, who humbled himself and served others. We thank you for your calling in our hearts to worship you this Sunday. You are the shepherd and the overseer of our souls. Let our heart cling to you and abide in you every moment of our lives. We ask for the Holy Spirit to be filled with every person in this room and in our church. Keep our hearts burning desire to abide in you and bear your fruits of your work. When we hear our minister speak, let your message breathe on everyone's heart. Let our hearts be filled in delight of your words. We ask that our minister be filled with your wisdom, guidance, and strength to deliver your message, to change us. We ask for your power and wisdom to make us understand your words in our hearts. Give us the hearts to live in the delight of your words. Purify our hearts. Give us the strength and wisdom to carry on the cross that you have set for each of us and for this church. Let our hearts gladly be molded to what you have and the path that you have set aside for us. We believe every situation and incidents in our lives to be in your purpose and to glorify your name. In this hard time in our world, we thank you for giving us protection. We ask for the strength to do your work in these last days. Give us the heart to set your eyes on you and your glory and not on this world. We thank you for carrying our burdens, guiding us, providing us more than our needs throughout our lives. We ask your direction and guide in keeping the plans as you have set for us, and deliver us from evil. We pray for your blessings, that you will keep our family and our church and their church and generations to come in your hand. Lord, Father, we thank you for choosing us. We pray that our worship will yield to the Holy Spirit and that your will be done. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen.
로마서 5장 1절에서 5절까지입니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 아니로다. 소망이 부끄럽게 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음받으니. 아멘. 대리장 장로님 기도해 주신 것처럼 우리는 하나님이 불러주셔서 예배케 하시는 그 은혜를 받아 누리고 있습니다. 예배할 마음을 주시고 또 예배할 수 있는 여건을 허락해 주신 하나님께 감사를 드립니다. 우리 교단의 목회자였던 A.W. 토주 목사님이 참 많은 책을 쓰셨는데 그 책 중에 예배는 우리의 삶의 보화와 하다 그렇게 말씀했습니다. 인생 여정 갈 길에 주목하여 하나님을 대면하고 하나님께 예배하는 시간이야말로 우리의 삶의 참 보화와 같은 시간입니다. 일평생 예배하며 하나님을 대면하는 이 은혜 잃지 않기를 원합니다. 어느 남성이 꽃가게에서 꽃을 사려고 하는데 쉽게 꽃을 고르지 못하고 머뭇거렸습니다. 그러자 직원이 뭘 도와드릴까요? 물었습니다. 그러자 남성이 말했습니다. 아내를 기쁘게 해주기 위해서 꽃을 사려고 하는데 어떤 꽃을 아내가 좋아할지 모르겠습니다. 그날 그 남성은 직원의 도움을 받아서 멋진 꽃을 사가지고 집으로 들어갔습니다. 우리의 마음에 사랑하는 사람을 기쁘게 해주고 싶은 마음이 있습니다. 사랑하기 때문에. 여러분, 하나님은 우리를 사랑하십니다. 그래서 우리의 삶에 하나님의 것을 공급하시고 우리에게 은혜를 주시며 참된 기쁨을 우리에게 주기를 원하십니다. 그래서 하나님은 성령을 우리에게 보내주셔서 우리 가운데 거하게 하시고 하나님이 주시는 참된 은혜와 그 기쁨의 자리로 우리를 인도해 주고 계십니다. 오늘 성경을 보십시오. 읽지는 않았습니다만 갈라디아서 5장 22절 우리가 지난주에 읽었던 말씀, 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 라고 기록하고 있습니다. 성령을 통하여 하나님께서 우리에게 주시는 은혜가 첫째는 사랑이고 그 다음이 기쁨을 주신다고 말씀하고 있습니다. 여기 성경에 말하는 성령을 쫓아 살며 얻는 두 번째 열매로서의 기쁨은 헬라어로 카라입니다. 카라라는 말은 이 땅에서 경쟁에서 이김으로 얻는 기쁨이나 소득이나 인간적인 노력으로 얻는 그런 기쁨이 아니라 하나님 안에서 하나님으로부터 주어지는 기쁨을 말합니다. 카라. 동사로는 카이로. 성령을 쫓아 사는 사람이 바로 이런 하나님이 공급해 주시는 기쁨을 받아 누리게 됩니다. 하나님이 주시는 이런 기쁨은 삶의 모든 슬픔을 이기게 하고 낙심의 감정도 다스리게 하고 시들지 않는 완전하고 영원한 소망을 얻게 하는 완전한 기쁨이고 영원한 기쁨입니다. 성령을 쫓아 사는 사람이 누리는 이런 기쁨을 우리가 다 받아 누리기를 원합니다. 이런 기쁨을 누리도록 성령이 구체적으로 우리를 도와주시는 것이 있습니다. 우리 삶의 모든 영역에서 우리를 도우시고 인도하시는 성령인데 가장 대표적인 거 몇 가지 오늘 말씀을 나누려고 합니다. 첫째로 성령은 예수님을 믿음으로 이런 기쁨을 얻도록 우리를 도와주십니다. 오늘 하본사님 읽어주신 로마서 5장 말씀 중에 1절, 2절 말씀 우리 다시 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은즉
우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워합니다. 하나님의 아들 예수 그리스도를 구원의 주로 믿고 영접할 때 우리가 모든 죄에서 용서함 받아 의롭게 되고 하나님과 평화를 이루게 됩니다. 하나님과 평화를 이룬 사람으로서 지금 이 땅에 사는 날 동안 우리는 하나님의 은혜 안에 거하며 참된 기쁨을 누리게 되고 장차 우리에게 주어질 하나님의 영광의 그 나라를 바라보며 소망 가운데 참된 즐거움을 또한 누리게 됩니다. 이 얼마나 놀라운 은혜입니다. 미국의 그렉 로리 목사님이 참 은혜로운 책을 쓰셨는데요. 영어 제목은 업사이드 다운 처치라는 책. 업사이드 다운 처치라는 책에서 이런 얘기를 했습니다. 우리 모든 사람은 기본적으로 4가지의 불행을 가지고 있다. 기본적으로 우리 모든 사람에게는 4가지의 불행이 있다고 했어요. 그 첫째는 외로움이라고 했어요. 외로움. 주변에 많은 사람이 둘러 있어도 여전히 사람의 마음에 외로움이 있다고 했어요. 유명한 물리학자 알버트 아인슈타인은 그의 친구에게 보낸 편지에서 이렇게 말했어요. 참 이상도 하지. 내가 온 세상 모든 사람에게 알려진 유명한 사람인데 내 마음에 왜 이렇게 고독함이 느껴지는지 모르겠다. 우리 모든 사람이 가지고 있는 기본적인 근본적인 외로움이 있기 때문에 에덴 동산에서 범죄하여 하나님과의 관계가 단절된 인생으로서 느끼는 실존적인 외로움. 둘째는 우리 모든 사람이 가지는 기본적인 불행은 공허감, 삶의 공허감, 채우고 채워도 만족함이 없는 공허감이 우리 모든 사람에게 있어요. 유명한 영화배우 리차드 드레이푸스라는 사람은 이런 얘기를 했어요. 가장 바라는 소원이 무엇인지를 묻는 질문에 대답한 거예요. 나는 생일을 맞이해 촛불을 끌 때마다 비는 한 가지 소원이 있고 밤하늘에 별똥을 바라보며 비는 동일한 소원이 있습니다. 그것은 내 마음에 채워지지 않은 공허감을 해결해 달라는 것이었어요. 많은 재물도 영광도 우리 마음에 있는 공허감을 해결해 주지 못하는, 그것은 우리 사람에게는 오직 하나님으로만이 채워줄 수 있는 빈 공간이 있기 때문에. 프랑스의 철학자 파스칼은 그런 얘기를 했어요. 우리 사람의 마음의 빈 공간은 삼각형의 모양이다. 삼위일체 되시는 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 예수님을 통해서만이 만족해질 수 있는 뻥 뚫린 공간, 삼각형의 모양이 우리 안에 있다. 셋째로 우리 사람이 가지는 기본적인 불행은 죄책감입니다. 본질적인 죄책감은 하나님과의 관계가 단절되었기 때문에. 성경을 보십시오. 로마서 3장 23절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니. 하나님의 영광에 이르지 못하는, 하나님과 대면하지 못하는 부끄러움과 수치심과 죄책감이 우리 사람에게 마음에 근본적으로 있어요. 마지막 4번째, 우리 사람에게는 기본적인 불행은 죽음에 대한 두려움입니다. 죽음에 대한 두려움을 갖지 않는 사람이 어디 있습니까? 한번 태어나면 다 죽음의 길로 가고 있는 사람이기 때문에. 죽음을 예찬하던 어느 철학자가 있었습니다. 나는 죽음이 두렵지 않다고 호언장담하며 많은 글을 썼던 사람이죠. 그도 자신에게 막상 죽음이 다가올 때 두려움에 떨며 이렇게 외쳤어요. 아, 끝없는 어둠이 밀려온다. 누가 나를 구원해 줄 것인가? 세상은 이런 불행의 요인들로 인해 슬퍼하고 두려워하고 불행감 속에 살고 있고, 이 불행의 문제를 해결할 길을 찾지만 찾지 못해 방황하고 있습니다. 그러나 성경은 우리에게 분명히 말합니다. 인생에 가지고 있는 기본적인 이런 모든 불행의 문제들을 해결받을 수 있는 길이 있음을 우리에게 말씀해 주옵소서.
그것은 한 번 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해서 해결받을 수 있음을 말해줍니다. 하나님의 아들 예수님이 우리 모든 죄를 십자가에서 다 처리하셨기 때문에, 예수님이 우리의 모든 죄를 위한 대속의 제물이 되어주셨기 때문에, 그래서 주 예수 그리스도를 믿는 자마다 의롭게 하시고 하나님과 평화를 이루게 해주셨기 때문에, 영생과 하나님의 나라를 예수 그리스도 안에서 얻게 해주셨기 때문에, 예수 그리스도 안에서 인생의 모든 질문에 답을 얻을 수 있고 모든 불행의 문제를 해결받을 수 있습니다. 그래서 오늘 성경이 말하는 것입니다. 로마서 5장 1절 말씀 다시 한번 같이 읽겠습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 어디에서? 누구를 통해서? 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿음으로 하나님과 평화를 누리자고 우리를 부르고 있습니다. 누구든지 지금 있는 모습 그대로 예수님께 나와 자기의 죄를 회개하고 예수님을 구원의 주로 믿고 영접하는 사람은 의롭다 인정받고 하나님과 평안 누리는 기쁨을 얻게 됩니다. 우리를 돕기 위해 오신 성령님, 우리의 연약함을 아시는 성령님께서 바로 우리의 심령에 예수 그리스도를 아는 빛을 비추어 주시고 믿음을 얻도록 우리를 돕고 계시는 것입니다. 지미 카터 전 대통령의 장례식이 지난 1월 9일 워싱턴 국립대성당에서 있었습니다. 6일간의 긴 장례 절차가 1월 9일날 워싱턴에서 마무리를 맺었습니다. 장례 예식 중에 찬송가가 울려 퍼졌는데요. 통일 찬송가 339장 큰 죄에 빠진 날 위에 찬송가가 연주가 되었고, 하관식 때는 188장의 만세 반석 열린이 내가 들어갑니다라는 찬송가가 연주되었습니다. 전문 장의사의 말에 의하면 미국의 대통령으로 당선이 되면은 자신이 언제 맡게 될 장례 예식을 위하여 미리 준비한다. 항상 비밀 경호원의 보호를 받지만 예측할 수 없는 상황이 벌어질 수 있기 때문에, 그래서 장례식에 초대할 사람들 그리고 읽을 성경 말씀, 부를 찬송가들을 미리 다 선정한다. 이번에 카터 전 대통령 장례식에서 연주된 찬송가들도 고 카터 전 대통령이 미리 선정한 찬송가들이라고 합니다. 저는 장례식 중에 연주된 큰 죄에 빠진 날 위에 찬송가를 드리며 우리의 모든 죄를 다 처리하시고 의롭게 하시고 우리를 오라 부르시는 주님의 음성을 다시 한번 깊이 들을 수 있었습니다. 오라고, 주님께 오라, 간절히 부르시는 주님의 음성을 들을 수 있었습니다. 우리가 너무도 잘 아는 찬송가입니다. 339장 큰 죄에 빠진 날 위에 주 보여 흘려주시고, 한번 같이 불러보겠습니다. 큰 죄에 빠진 날 위에 주 보혈 흘려주시고 또 나를 오라 하시니 주께로 우리의 의로움 다 준비하시고 하나님과 평화를 누릴 수 있는 은혜 다 준비하시고 그냥 오라고 부르시는 주님의 음성에 예 응답하고 주님 앞에 나오는 것이 믿음이에요. 그것이 믿음이에요. 허정오는 것입니다.
우리의 허물과 죄로 죽은 우리를 살리기 위해 대속 제물이 되신 우리 주님 예수님께서 지금도 주께로 오라고, 어서 오라고 날마다 우리를 부르고 또 부르고 계십니다. 예수님이 십자가에서 흘리신 보혈이 우리의 모든 죄를 다 처리하시고 하나님과 평화를 이루게 해주셨기 때문에 지금까지 우리가 어떻게 살았든지, 과거에 어떤 삶을 살았든지 주님의 부르심에 지금 응답하고 겸손히 회개하고 예수님께로 나올 때 이 모든 은혜를 주시겠다고 말씀하고 계십니다. 성령이 바로 이 은혜를 얻도록, 하나님 품에서 참된 평화를 누리며 참된 기쁨을 누리도록 하나님의 아들 우리의 구원의 주 예수 그리스도를 믿을 마음을 우리에게 얻게 하시고 우리의 심령에 믿음의 빛을 비춰주시고 깨우쳐 주시고 호소하시고 우리를 그리스도 앞으로 인도하고 계시는 것입니다. 이 은혜가 우리와 우리의 사랑하는 자녀들과 우리 사랑하는 친구와 이웃들에게 있기를 바랍니다. 두 번째입니다. 성령이 우리를 참된 기쁨의 자리로 인도하기 위해 일깨워 주시는 것이 있습니다. 그것은 우리를 사랑으로 돌보시는 하나님에 대한 신뢰심을 갖게 하는 것입니다. 허물과 죄로 죽었던 우리를 살리신 하나님이 우리의 인생 여정 다 하는 날까지 결단코 우리를 잊지 아니하시고 항상 지키시고 돌보아 주실 것이기 때문에 하나님의 이런 일하심과 동행하심을 잊지 말고 하나님의 사랑을 의심하지 말고 그 사랑의 품에서 용기를 가지고 담대한 마음 가지고 살도록 성령이 날마다 우리의 심령을 일깨워주고 계십니다. 오늘 성경을 보십시오. 로마서 5장 3절에서 5절까지 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 소망이 부끄럽게 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바 되니. 하나님을 믿고 의지하며 신뢰하는 우리를 하나님이 절대로 부끄럽게 하지 않으십니다. 오늘 성경이 말씀하고 있지 않습니까? 주를 믿고 의지하며 소망 중에 사는 우리를 결단코 부끄럽게 하지 않으시는 하나님을 성경에 증거합니다. 우리를 아끼고 사랑하신 하나님께서 우리가 고난당할 때 감당할 만한 힘을 주시고 그리고는 절대로 까닭 없이 고난을 허락하지 아니하시고 고난을 통해 우리를 더욱 온전케 하시고 때가 되면 예비하신 크고 비밀한 은혜를 반드시 드러내어 보여주실 것입니다. 사랑하십니다. 부모가 사랑하는 자녀에게 어찌 그렇게 까닭 없이 어려움에 처하도록 내버려 두겠습니까? 우리를 사랑하시는 하나님께서 고난을 통해 연단하시고 온전케 하시고 하나님의 뜻하신 크고 비밀한 일을 때가 되면 반드시 드러내어 보여주십니다. 그래서 우리는 환난 중에도 하나님을 바라보며 인내하며 소망을 가지고 즐거워할 수 있는 것입니다. 지난주 화요일에 우리 CNM의 교단의 중부 지역의 목사님들 모여서 모임을 가졌습니다. 그날 말씀을 전하시는 목사님이 창세기 1장 1절에서 5절까지 말씀을 읽으시고 강력하게 말씀을 전하셨습니다. 태초의 천지를 말씀으로 창조하신 그 능력의 하나님께서 지금도 우리와 함께 하시고 일하고 계시니 우리에게 소망이 있다고 말씀을 전하셨습니다. 2-3분 짤막하게 말씀을 전하시는 그 말씀에 제 마음이 얼마나 뛰고 감동이 되고 은혜가 되는지 몰라요. 창세기 1장 1절에서 5절까지 우리가 너무도 잘 아는 말씀인데 그날 저는 성경을 펴고 볼펜으로 구절구절 줄을 그어가면서 읽고 또 읽고 또 읽었어요.
하나님은 예나 지금이나 동일하신 하나님이기 때문에 그때 그 능력이 하나님이 지금의 능력이 하나님이 아닌 것이 아니라 통일한 능력으로 지금도 일하고 계시기 때문에 태초의 말씀으로 천지 만물을 창조하신 전능하신 하나님이 그 지혜와 능력으로 지금도 온 세상 자연 만물을 주관하시고 우리의 삶을 다스리시고 인도하고 계십니다. 그리고 땅이 혼돈하고 공허함이 흑암이 깊음에 있을 때 하나님의 신이 수면 위에 운행하셨듯이 하나님이 지금도 우리의 삶의 혼돈 속에 임재하시고 임하고 계십니다. 그리고 하나님이 빛이 있으라 하심에 빛이 있었듯이 지금도 하나님이 말씀하시면 우리의 삶의 일순간에 어둠이 떠나가 일순간에 어둠이 떠나가 치유와 회복과 은혜의 빛이 우리에게 임하게 됩니다. 그리고 하나님이 빛을 보시고 좋았더라 말씀하셨듯이 지금도 우리의 삶을 치유하시고 온전케 하시고 회복하게 하신 하나님께서 바라보시고 기뻐하시며 좋다고 말씀하실 것입니다. 우리는 이런 전능하신 하나님, 동일하신 하나님을 그 은혜 안에 살아가고 있습니다. 그래서 우리는 그런 하나님을 바라보고 의지하며 신실한 사랑으로 지금도 우리를 지키고 돌보시는 하나님을 의지하며 어려움을 당할 때도 소망을 가지고 일하시는 하나님을 의지하며 기뻐할 수 있습니다. 지난 주일 예배를 마치고 평안 중에 계신 송태길 목사님 가정을 신방했습니다. 송 목사님 따님 샤론 전도사님이 아빠가 누워 계시는 침실 벽에다가 많은 성경 구절을 큰 글자로 프린트해서 붙여주셨어요. 그 중에 제일 위에 붙어있는 성경 구절이 데살로니가전서 5장 16절에서 18절까지 말씀입니다. 여러분 보시면 같이 읽어보겠습니다. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻입니다. 이 말씀은 송 목사님의 평소에 너무도 좋아했던 말씀이에요. 항상 강조했던 말씀. 제가 따님에게 말했어요. 아빠가 좋아했던 성경 구절이네요. 그러자 샤론 전도사님이 말했어요. 예, 맞아요. 제 아빠가 항상 좋아했던 말씀 제일 위에 붙여드리고 항상 보시고 기억하도록 그렇게 붙여드린 거예요. 그리고 이 말씀은 아빠를 돌보는 저에게도 필요한 말씀이라 제일 먼저 붙여놨습니다. 1년 9개월이 넘도록 아빠의 손발이 되어 돌보고 있는 따님, 자신에게도 항상 기뻐하라는 이 말씀이 절대적으로 필요해서 붙여놨다고 얘기해요. 우리가 모든 일에 하나님을 기억하고 하나님의 일하심을 의지하고 하나님께서 행하실 일을 기대하며 소망 중에 기뻐하는 마음을 갖지 않는다면 필경 우리의 마음에는 낙심과 염려와 두려움과 실망이 찾아오고 그런 감정이 우리를 지배하게 될 거예요. 정성 관리, 마음 관리, 우리의 심령의 관리가 이래서 중요합니다. 그래서 날마다 우리가 하나님 말씀을 읽을 이유가 여기에 있는 거예요. 우리가 어떤 사람인지, 이 세상 살아가는데 어떤 자원이 우리에게 필요한지, 우리에게 말씀하시는 살아계신 하나님의 말씀을 읽으며 들으며 하나님을 의지하며 즐거움을 누리기 위해서 주의 말씀을 날마다 읽어야 되는 것입니다. 모든 일에 하나님을 신뢰하며 감사하고 기뻐하는 우리를 하나님이 절대로 실망시키지 않습니다.
셋째로 성령이 우리를 참된 기쁨의 자리로 인도하시기 위해 일깨워 주는 것이 있습니다. 그것은 거룩한 삶을 추구하는 것입니다. 하나님 앞에 부끄러움이 없는 거룩한 삶을 추구할 때 거기에 세상에서 얻지 못하는 참된 기쁨이 우리에게 있습니다. 오늘 말씀 다시 한번 주목해 보십시오. 로마서 5장 5절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 소망이 부끄럽게 아니하면 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바 되니, 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바 되기 때문에 우리는 소망 중에 하나님 의지하며 낙심하지 않고 살아갈 수 있음을 바라고 있는데요. 하나님의 사랑을 늘 경험하고 하나님께 사랑받는 사람이라고 우리가 인식한다면 우리는 하나님 앞에 부끄러움이 없는 삶을 살고자 해야 합니다. 하나님이 거룩하신 것처럼 우리도 거룩한 삶을 살고자 추구해야 합니다. 모든 행실에서, 모든 언어에서, 모든 선택에서 하나님 앞에 부끄러움 없는 삶을 선택해야 합니다. 베드로전서 1장 15절 16절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실에서 거룩한 자가 되라. 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 말씀합니다. 하나님이 우리를 부르시는 길은 분명합니다. 하나님 우리를 동행하기를 원하시어서 함께 가자고 하시는 길은 분명합니다. 거룩함. 거룩함이란 두 가지 의미가 있어요. 죄로부터의 구별되는 것이고, 둘째는 하나님이 기뻐하시는 선한 일이 우리 자신을 드리는 것입니다. 그럴 때 우리는 세상이 주지 못하는 참된 기쁨을 누리며 하나님과 동행하는 은혜를 얻을 수 있습니다. 우리 스스로 이런 거룩한 길을 선택하여 가기는 어려울 수 있습니다. 그러나 삶의 방향을 주님을 쫓아 하나님의 거룩하심을 본받아 거룩한 삶을 살고자 방향을 정할 수 있어요. 그럴 때 하나님의 성령이 우리를 도와주십니다. 돕기 위해 하나님의 성령이 우리에게 찾아오시고 우리 안에 거하고 계십니다. 우리가 잘못된 것을 구할 때 성령이 우리 안에서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 기도하십니다. 마땅히 구할 것이 무엇인지, 마땅히 택할 것이 무엇인지를 일깨워 주십니다. 오늘날 우리는 죄의 유혹이 너무도 극심한 때에 살고 있습니다. 정결한 삶을 업신여기고 하나님보다 세상을 더 사랑하고 하나님 말씀보다 자기 만족을 더 중요하게 여기는 시대. 그러니 우리가 하나님을 닮은 거룩한 삶의 방향을 정하지 않는다면 이런 세상의 잘못된 유혹에 우리도 모르게 이끌려갈 수밖에 없어요. 그래서 방향이 중요하고, 사도 바울은 그의 영적 아들 디모데에게 간절한 마음으로 이렇게 고면했어요. 디모데후서 3장 1절에서 5절까지 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 내가 이것을 알라. 말세에 고통한 때가 이르더니 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자긍하며 교만하며 회방하며 부모를 거역하며 감지 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 참소하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하니 하며 배반하여 팔며 조급하며 자고하고 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 우리가 알고 있습니다. 이것은 결코 하나님이 기뻐하시는 것이 아닌데 우리의 마음이 알고 있습니다. 왜요? 하나님의 성령이 우리의 마음을 깨우쳐주고 있기 때문에, 하나님의 뜻을 밝혀주고 있기 때문에, 주의 성령이 우리의 심령을 밝혀주실 때 이것은 아니지, 이래서는 안 되지,
주의 성령이 깨우쳐 주실 때 돌아서라고 성경이 말씀하고 있는, 그래야 참된 기쁨 없고 하나님이 예비하신 은혜의 길 갈 수 있기 때문에. 이틀 전에 제가 가르치는 신학교에 한 학생의 박사과정 논문 제안서에 대한 심사가 있었습니다. 온라인 줌으로 모였습니다. 저를 포함해서 3분의 교수님과 학생이 함께 모였습니다. 학생의 발표가 있었고 질의응답 시간을 가졌고 그리고 심사를 했습니다. 2시간에 걸친 심사 과정이었습니다. 그 학생의 발표를 듣고 제출한 제안서를 살펴보았을 때 몇 가지 문제점들이 드러났습니다. 너무도 훌륭한 주제인데 명료성이 부족했습니다. 방향이 부족했고 연구 과정의 내용에 부족함이 있었습니다. 그래서 교수님들이 그 학생에게 질문하고 대답을 들으며 무엇을 수정하고 무엇을 보완해야 할지 이야기를 해주었어요. 그리고는 꼭 이런 얘기를 잊지 않고 해주었어요. 이 심사 과정은 떨어뜨리려고 하는 것이 아니라 도우려고 하는 것이니 잘 듣고 수정하고 보완하기를 권면했습니다. 그리고 학생이 잠시 줌에서 나간 후에 교수들끼리 모여서 어떻게 심사 결과를 내릴지 상의를 하게 됐습니다. 그때 한 교수님이 이런 얘기를 했습니다. 그동안 제가 저 학생을 지도했던 교수인데 제가 경험한 바로 이 학생은 자기 주장에 참 강하고 고집이 있는 학생입니다. 오늘 수정 보완에 대한 지도를 잘 받아서 과연 수행할지 걱정이 됩니다. 겸손히 수정만 하면 훌륭한 논문이 될 텐데 걱정입니다. 그 교수님의 마음은 우리 모든 교수들이 느끼는 마음이었습니다. 다시 그 학생이 줌으로 들어와 마무리할 때 교수들이 그런 염려를 전하고 돕기 위해서 이런 심사 과정을 하는 것이니 지적된 대로 수정하고 보완할 것을 간절히 권면했습니다. 그리고는 논문지도 부서의 최종 승인을 받을 것을 조건으로 조건부 통과를 시켜줬습니다. 저를 포함해서 우리 모든 교수들은 그 학생이 지적받은 대로 수정하고 보완한다면 정말 이 시대에 필요한 논문이 되리라는, 훌륭한 논문이 되리라는 그런 생각을 갖고 있고, 그래서 그 학생을 위해서 지금도 기도하고 있어요. 여러분, 우리 안에 거하셔서 우리를 돕고 계시는 성령도 우리를 위해 그렇게 일하십니다. 우리를 아시고 우리의 약점을 아시고 어디서 어떻게 돌이키면 하나님의 은혜 자리로 나갈 수 있는지 아시는 성령께서 날마다 우리의 심령 밝혀주시고 성경 말씀을 통해 깨우쳐주시고 우리를 인도하고 계십니다. 그것만 고치면 그 자리에서만 돌이키기만 하면 하나님이 주신 은혜를 받을 수 있을 것이라고 권면하고 계십니다. 우리를 깨우쳐 주시는 주의 성령의 음성에 겸손히 듣고 성령을 쫓아 살아가는 우리가 되기를 원합니다. 우리가 이처럼 거룩한 길 가기 위해서는 잘못된 길에서 돌이킬 뿐 아니라 하나님을 기쁘시게 하고 하나님이 기뻐하시는 선한 일에 더욱 우리 자신을 드리고 힘써 살아야 합니다. 선한 일에 우리 자신을 더욱 드릴 때 불의한 것과는 점점 멀어질 수 있기 때문에 지난주 송태길 목사님 가정을 신방하고 돌아온 후에 따님으로부터 이런 메시지를 받았습니다. 신방해 주셔서 감사합니다. 아빠를 위해 기도해 주셔서 감사합니다. 최근에 제 몸이 아픈데 아빠를 돌보아 드리지 못하면 어떻게 하나 걱정을 참 많이 했습니다. 끝까지 아빠를 돌보아 드릴 수 있도록 저의 건강을 위해서도 기도해 주세요.
하나님이 저에게 허락해 주신 하루하루를 하나님의 뜻대로 하나님의 영광을 위해 후회 없이 살기를 소원하고 있습니다. 이런 메시지를 보내주며 따님이 성경 구절을 하나 보내주었는데 로마서 14장 8절 말씀을 이를 보시면 같이 읽겠습니다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽거나 우리가 주의 것이라. 송 목사님의 따님 부부는 이 말씀대로 주님이 기뻐하시는 일을 위해 살기를 소원하고 있고 병중에 계신 아빠를 위해 할 수 있는 모든 일을 다 하고 있습니다. 얼마나 정성껏 아빠를 돌보아드리는지 저를 포함해서 그 따님 부부를 하는 주변의 사람들이 감동을 받고 있는 사람입니다. 온 마음과 정성을 다해 부모님을 섬기는 송 목사님의 따님 부부의 이 모든 수고를 우리 주님이 하시고 주님께서 은혜로 갚아주시리라고 저는 믿습니다. 이렇게 자신을 정결케 하며 하나님이 기뻐하시는 선한 일에 힘쓰는 사람이 이 세상에서는 정말 소중한 사람이고 하나님이 주목하는 사람입니다. 하나님이 우리 모든 사람을 귀히 여기시고 아끼시고 사랑하시지만 이처럼 정결한 삶을 구하고 하나님의 뜻대로 하나님의 영광을 구하며 사는 사람을 하나님이 더욱 가까이 하시고 그를 통하여 하나님께서 선하고 아름다운 일들을 이 세상에 드러내십니다. 그러니 하나님께서는 거룩한 삶을 추구하는 사람을 얼마나 비관하십니까? 죄악된 유다 백성에 대해서 하나님의 심판을 경고하는 중에 하나님의 뜻을 쫓아 사는 거룩한 자들을 통해 나라를 회복시키실 계획을 또한 말씀하셨습니다. 이사야 6장 13절 말씀입니다. 이를 보이시면 같이 읽겠습니다. 밤나무 상수리 나무가 배임을 당하여도 그 구루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅에 구루터기입니다. 사실 그랬어요. 이스라엘 백성이 나라를 잃고 본토에서 다 쫓겨나갈 때 소망이 없었습니다. 그러나 하나님은 계획하고 계셨어요. 남은 자들이 있다. 모두가 다 하나님을 떠난 것 같고 우상에 빠져있고 죄악 가운데 사는 것 같아서도 하나님의 말씀을 붙들고 주님을 경외하며 주의 말씀을 쫓아 사는 사람들이 남아있음을 하나님은 주목하며 그들을 통하여 나라를 다시 일으키실 계획을 말씀하십니다. 온 숲이 다 잘려도 구름터기가 남아있다면 그 숲은 다시 살아날 수 있는 소망이 있는 거죠. 이 땅이 황폐하고 재앙이 물들어가도 주의 말씀에 의지하여 말씀을 쫓아 사는 사람이 있다면 하나님은 그들을 통해 반드시 세상을 치유하시고 다시 회복시키실 은혜를 베풀어 주실 것입니다. 한 사람 거룩한 구루터기처럼 주의 말씀에 굴복하여 거룩한 길 가고자 하는 그 한 사람이 이 세상에 필요합니다. 이런 거룩한 구루터기 우리가 되기를 원합니다. 우리의 자녀들이 하나님이 주목하시고 사용하신 이런 거룩한 구루터기가 되기를 원합니다. 마지막 네 번째입니다. 성령이 우리를 참된 기쁨의 자리로 인도하기 위해 일깨워 주시는 것이 있습니다. 그것은 우리 안에 최고의 복인 하나님 나라의 소망을 갖고 사는 것입니다. 가지고 있는 것 다 잃어버려도 내 주변의 모든 것이 다 떠나도 우리에게는 영원히 변치 않은 최고의 복인 하나님의 나라가 있음을 항상 기억하는 것입니다. 오늘 로마서 5장 2절 말씀 다시 한번 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라는 이 말씀은 지금 우리가 하나님과 함께하며 즐거움을 누리는 동시에
장차 이르게 될 하나님의 영광을 바라보며 또한 소망 중에 질도할 수 있음을 말씀해 주니 우리는 이런 놀라운 은혜를 받아들이며 살고 있습니다. 지난 가을 학기 신학교 수업 중에 영성 일기를 나눈 중에 한 학생이 자신이 여러 가지 일로 낙심하고 근심하던 중에 한 성경 구절을 읽고 마음에 큰 위로와 소망을 얻었다고 하며 소개해 준 성경 구절입니다. 고린도후서 5장 1절 2절 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 만일 땅에 있는 우리 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집 곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아나니 과연 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 온 우리 처소로 덧입기를 간절히 삼아 영원한 집이 우리에게 있다는 이 말씀을 읽고 이 학생은 큰 위로를 받았다고 합니다. 자신이 염려하고 낙심하던 일들이 그렇게 큰 문제가 아니라는 생각이 들었다. 그렇습니다. 우리가 지금 겪고 있는 약함들, 낙심된 일들, 슬픈 일들은 다 지나가는 일들. 우리에게는 영원한 하나님의 나라, 최고의 복이 예비되어 있습니다. 그날에 우리가 하나님 나라에 이르게 될 때에 하나님이 우리를 안아주시고 우리의 눈물을 닦아주시며 잘했다고 수고했다고 우리를 칭찬해 주실 것입니다. 한번 성경을 같이 읽겠습니다. 요한계시록 21장 3절 4절 말씀입니다. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 가로되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으니 하나님이 저희와 함께 거하시니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하니 처음 것들이 다 지나갔음이라. 이렇게 우리에게 최고의 복인 하나님의 나라가 예비되어 있습니다. 하나님의 나라 우리에게 있음을 항상 기억하고 모든 일에 용기와 소망을 가지고 항상 기뻐하고 감사하는 우리가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 이 세상 우리 홀로 살지 않게 하시고 성령을 보내주셔서 우리 안에 거하게 하시며 우리를 도우시되 하나님이 주시는 참된 기쁨을 받아 누리도록 우리를 인도해 주시니 감사와 찬송을 드립니다. 성령을 쫓아 하나님이 공급해 주시는 풍성한 기쁨의 은혜 우리 모두 다 받아 누리게 하여 주옵소서. 오늘 예배하며 주 앞에 헌금을 구별하여 드립니다. 우리의 신령을 드리며 삶을 드립니다. 허락해 주신 우리의 가정마다 믿음과 사랑으로 든든히 세워져 가게 하여 주옵시고 항상 기쁨의 대화, 소망 중에 기뻐하며 찬송하는 아름다운 은혜와 가정마다 있게 하여 주옵소서. 우리 사랑하는 자녀들 이룬 가정과 학업의 현장과 일터에 하나님 은혜 내려주시사 우리 모든 자녀들 성경을 쫓아 살며 하나님이 주시는 참된 기쁨을 누리는 자녀들 다 되게 하여 주옵소서. 성도들 가정에 경배하는 삶마다 다 잘되게 하시고 일터마다 복된 장소들이 되게 하여 주옵소서. 역시 연약한 교우들이 있습니다. 하나님이 시간 치유의 광선을 비추어 주시사 모든 질병과 연약함 굴복하여 떠나가게 하여 주옵소서. 사랑하는 조국과 북녘 땅 하나님의 은혜의 창조를 의탁합니다. 이 나라를 주의 의의 도로 또한 사용해 주시옵소서. 전쟁 주인공마다 하나님 속히 평화가 임하게 해주시사 하나님 은혜를 받아 누리게 하여 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 성태석 한혜정 선교사님 계속해서 6개월간 안식일을 지내고 계십니다. 오늘은
저쪽 네이버빌에 있는 우리 CNN의 교단에 속한 한 교회를 방문해서 선교보고 말씀을 전하시게 됩니다. 저희 교회는 2월쯤에 한번 일정을 지금 상의하고 있습니다. 다른 광고는 주보를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 우리 자리에서 일어나셔서 함께 찬송하겠습니다. 지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 한량없는 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배하는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장을 이제부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다.